Wait. Okay, students, good morning. Good morning, students. So today we have our first session, which is on, again, it's on personality development talk only, but this mainly covers the leadership style, how to handle failure, and also the stress management. The session will be conducted by Mr. Madhu NS, lecturer, civil department. The first year students, can you see the camera that you can see the student, these are the final year civil students. Civil students ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ seniors, so these students are also joining the session now. So this is both like online as well as offline class. So the session will start now. So I'll hand over the session to Mr. Madhu sir. So sir will take over the session now. So please be patient. Okay, thank you. Thank you, madam. Good morning to all students. So I already conducted 2 sessions in this induction program. So I'm not of for myself. So I'm going to continue with the presentation on the personality development on leadership style, how to handle the failures and stress management. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಸರ್. PPT ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಎಕೋ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Right, students, we are going to start with the leadership style. Whom we call as a leader. ನಾವು leader ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್, class representative or class leader. And there are so many political leaders, spiritual leaders. ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳ
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನ Okay, students, there is a small technical glitch that is resolved now. The session will resume now. Students, can you see the slides? First year students. Rajwal, Ma'am. can you see the slide? Yes, ma'am. Any one of you please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students, Rajwal, Yes, ma'am. Venkatesh, Yes, can you ma'am. see the slide? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Onward. Yes, ma'am. Start. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. Yes, sir. ಕೇಳಕತ್ತೈತಿ ಸರ್. Hello, good morning to all. Good morning, sir. We can continue with the Good session morning, sir. regarding the leadership style. Whether it is audible now? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? Yes, sir. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. okay madam. Right. So regarding the leadership style, we can continue with this. Whom we call as a leader. So a leader is someone who has a followers. ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, that we call generally as a leader. So the leadership or a leader is not born. ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು by growing they learn the leadership qualities. So the leader should have a leadership quality. So what is a leadership? Leadership is the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. So that leader is motivating a group of people to achieve a common goal. So we have leaders in so many fields.
We have a leader in a political party. We have a leader like in a business. We have a leader in cricket field, in a sports field. We have a leader in so many sectors. But every leader should have a leadership quality. And these leaders have a different leadership style also. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ leadership quality ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, leadership style ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So in a business settings, this can mean directing your workers and colleagues with a strategy to meet the company needs. So in business field ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಬೈ taking the output or by achieving the goal, he can succeed. So he became a business leaders. We have so many examples we can discuss in further slides. So the leadership skills can be learned and leaders may evolve. So that anybody can become a leader. Yaar bekaru kuda leader agbodu. Only thing is we have a leadership skills that can be learned and we can evolve as a leaders. So for to become a good leader, we should have some characteristics. Obba leader agbeku antandre we should have some so many characteristics. I have listed some few characteristics. The leader should have an integrity. The leader should have the ability to delegate. The leader should have a communication skill. The leader should have a self-awareness. The leader should have the quality of gratitude. He should have a learning ability. He should influence his followers. He should have a empathy, a values. He should have a courage, and he should respect others, and he should take the respect. So these are all some of the characteristics to become a good leader. So this is slide shows what is a leadership. I already told that it is an art of motivating a group of peoples. ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಗದ ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒಂದು 7 members ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ he is moving forward and these fellows are following him. So why these people will follow him? Because he inspires and motivates the actions. So having personality and strong leadership skills, this is the leading skill. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು leadership ಆಗಬೇಕು, ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ he should have a leadership skill and he should cultivate his personality. ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Then only the people believe that he is a strong leader and he has some leadership quality. So I have listed some few leadership qualities. You can see this flow chart. So the leadership quality means it includes an energy. This leadership quality includes a passion and a quest for learning. That leadership quality includes the ability to give a people purpose. The leadership quality has a risk-taking factors, the ability to push themselves from their comfort zone, and the leadership has an open-mindedness. This leadership has a goal-driven characteristics. So these are all the qualities of a leadership qualities the leader should have. So the leadership quality has the power. He should have the skill. He should have the motivation. He should have a responsibility. He should support the subordinates, and he should be a competent one. He should have a good communication, and he should cultivate is the teamwork. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್.
So the next concept is what is a leadership style? Sir, screen Now we know ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. that who is a leader. ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ Sir, there screen are so many leaders. ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ take ಬಿಜೆಪಿ, they will say that ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. leader. If you take Congress, they say that Rahul Gandhi is a leader. If you take JDS, they say that Kumaraswamy is our leader. Like Sir. political parties, they should have some leaders. If you take spiritual leaders, ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, he is the spiritual leaders, right? ಹಾಗೆ so many field. If you take a business, ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ is the leader for them. If you take Tata company, Ratan Tata is the leader for Tata groups. If you take Reliance, ನೀವು ಜಿಯೋ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, that is Mukesh Ambani. He is a leader for Reliance. So ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ only the one person who lead that team, he will highlight. ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೈ ದಟ್ ಲೀಡರ್ ವಿಲ್ ಹೈಲೈಟ್? ಹೇಗೆ ಲೀಡರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅವನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He has some different styles. Like that, the leadership styles are the behavioral patterns that a leader adopts to influence the behavior of his followers. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಲೀಡರ್ಗೆ, ಆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗೆ ಈತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಫಾಲೋವರ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೌ ಇಸ್ ಲೀಡರ್ ಬಿಹೇವ್. ಆತನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ. The way he gives the direction to his subordinates and motivates them to accomplish the given objects. ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಲೀಡರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So to achieve the objective, why the follower follows his leadership direction? Because to achieve its objectives of the organization. Organization ಅಂದ್ರೆ it's a political party, whether it is a company, it is an institution. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The followers will act on that. So now we can go through the leadership styles. What are the different leadership styles? There are so many leadership styles. ತುಂಬಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಜನರಲಿ I have listed some few leadership styles. The one is autocratic leadership or authoritative leadership. Another one, it is a bureaucratic leadership, democratic leadership, coercive leadership, charismatic leaders, and transactional leadership, transformational leadership, and laissez-faire leaderships. So these are all some of the leadership styles people normally follows depending upon the situations. Now we can go one by one. What is an autocratic leadership? Autocratic leadership andre eno? We call this one also as an authoritarian leadership antanu kuda karitevi. So this autocratic leadership is also known as authoritarian leadership. Is a leadership style characterized by the individual control over all the decisions and little input
from group members. Autocratic leaders typically make choice based on their ideas and judgment and rarely accept the advice from the followers. Autocratic leadership involves absolute authoritarian control over the groups. Simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಎ ಲೀಡರ್. ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಅಚೀವ್ ಹಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ದ ವರ್ಕ್, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ರೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈತ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಅವನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ or it is an authoritative control leadership. So this leadership style is a classical approach. The manager retains as much as power and decision making authority as possible. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So he does not consult the staff or nor allowed to give any input. So ಅವನು ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, and also not allowed to give any input. So subordinates ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So the staff expected to obey the orders without receiving any explanations. ಆತನ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ತರದ ದೂಸರ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಆಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಹೇಳದ್ನ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡರ್, ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Chrome. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So in autocratic leadership, the many autocratic leaders believes that the followers require direct supervision at all times or else they would not operate effectively. Andre ಒಬ್ಬ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಆತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ
ನಾನು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆತ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So the autocratic leadership style works well if the leader is competent and knowledgeable. ಇದು ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್. ಆತನಿಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಚು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ is one of the most effective leadership style in case there is some emergency and quick decisions need to be taken. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when there is an emergency and quick decision is to be taken. ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದನೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್? ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಬೇಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಬಾಸ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ನಮ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ 60-70% ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ 30% ಏನಪ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಬರಿಸ್ತಾನೆ, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ, ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್, ಅದೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the creative ideas are not utilized. It's very important. So creative ideas utilize agudilla because he is not asking the informations or suggestions from the subordinates. So he is giving only the directions, one direction. So there is no scope for the creative ideas. So the organization continuously is threatened. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಅವನ ಡಿಸಿಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. So the next leadership is the bureaucratic leadership style. So ಇವಾಗ ನಾವು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕೂಡ ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕ್ leadership style. So the bureaucratic leadership refers to organizational leadership through a highly formalized set of procedures and structures. Here, the rules and policies and hierarchies form a clear set of expectation as well as an explicit chain of command. Andre, ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್
and also the head of the institutions. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೋ, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಅಂಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ, ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ, ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ. So the officers or the managers sitting in that chair, he has to follow the rules and regulations. ಆತ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋನ್ಗೆ ಅವನ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರು, ಆತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಆತರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. He has to follow the rules. So this is a bureaucratic type of leadership. Especially ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this bureaucratic leadership style is where the manager manages by the book. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಆತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ರೂಲ್ ಸೇಸ್ he has to follow. So everything must be done according to the procedures and policies. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 9:30 ತನಕ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 9:30 ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ ಬಾರಪ್ಪ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೀನಿ, ನೀನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ has to follow the bureaucratic type of leadership. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 9:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆತನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. So he has to follow that. So this manager is really more of police officer than a leader. So ಈ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ police officer. What rules he has to follow. So he has to enforce the rules. So you can see here the same one. The third one is a democratic leadership. Now ivaga autocratic leadership ಅಥವಾ authoritarian leadership ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Then a bureaucratic type of leadership. We can move to the democratic type of leadership. So the democratic leadership is also known as participative leadership or a shared leadership. It's a type of leadership style in which the group takes more participative role in the decision making process. So this type of leadership can apply to any organization, from private business to school to government. So ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, our India is a democratic country, ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they will take the decisions, that is a collective decisions. ಎಲ್ಲ ಕೂತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ CRs ಗಳನ್ನ ಕರೆದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು.
ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಕರೇಜಸ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಎ ಲೀಡರ್, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಎಂಕರೇಜಸ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಉರ್ದುಂಬಿಸ್ದಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಂದು ಕೂಡ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it keeps the staff informed about everything that affects their work and share the decision making and problem solving responsibility. So what are the features? It shares the responsibility. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. So they share the responsibility, and consultation and delegations are strong features. The workers are motivated and feel valued. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಚ್ ಸ್ಲೋಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ coercive leadership. Coercive is a very direct form of leadership. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ coercive leadership ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ autocratic ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ built on instructing the employees what to do and how to do it. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಪೈಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪನಿಶ್ ಇಟ್. ದ coercive leaders often have a full control over the employees. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೌಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Offering a low degree of autonomy, they often work closely with their employees with nearly unlimited authorities. So the company operating in industry with extensive safety or operational regulations often use the coercive leadership methods. The manufacturing, banking sector, medical industries usually use some sort of coercive leadership to ensure the employee to stay safe and follow the laws. The newly acquired business or a company merger may need to coerce a leader for a short period in order to get all team members to follow the new rules. Some leaders use a mixed styles, some uses it includes a coercive leadership to better manage their teams. And very simple. ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಈ coercive ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 9:30 ತನಕ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 9 ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ coercive ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 9 o'clock you should not be allowed to into the factory. 9 ಗಂಟೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. You can see this picture. ಈತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ರಷ್ಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್.
ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಾವುದು ಜರ್ಮನಿನ? ಜರ್ಮನಿ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಅಡೋಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಅವ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಈ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ದ ಕೊಯರ್ಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಕೊಯರ್ಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಆತ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೂಸರ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾಳೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೀವೊಂದು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಎ coercive type of leaderships. Whether it is effective? No, it is not effective in other situations. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ when there is a natural disaster. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು NDRF ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ NDRF ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ NDRF ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್, ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ, ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ನಾಳೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನೇಚರ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಯರ್ಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಅವ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ತರಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ತರಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So that coercive leadership inhibits the organizational flexibility and dampens the employees' motivation because the leader demands immediate compliance. Idu bata important. Iden madutte, it dampens the employees' motivations. Employee nal motivate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಂದೇನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ನಾನು ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ coercive type is do what I say, and it is similar to authoritarian leadership style. You can see here, ಈಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಾಳ ಏನೋ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ದೂಸರ ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನು ಹಿಟ್ಲರ್, ಇವನು ಹಿಟ್ಲರ್. ದ ಪವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಟ್ಲರ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಈಸ್ ಎ coercive ಪವರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ ಲೀಡರ್ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾನೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ coercive ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್? ದ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ a great deal of control over an organization and demands the conference. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. And it's a very little rewards. Rewards ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So when to use this coercive leadership to meet the short term goals? Short term goal na achieve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to use the coercive leadership. When left with no other choice, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ coercive type of leadership ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ in a time of crisis or threatens to the survival of the organization at large, the coercive may come into the forefront. In those type of situation, employees must be fired
Those who fail to conform to the organization goals for survival will be most likely candidates for termination. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಲಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮಿರಪ್ಪ ಏನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಚೀವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೋಯರ್ಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಎ charismatic type of leadership. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, autocratic leadership, bureaucratic leadership, democratic leadership and coercive type of leadership ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, charismatic leadership is a different category. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ charismatic is defined as a leader who uses or her communication skills, persuasiveness and charm to influence others. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಲೀಡರ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಅದೇ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆತ ಪಂಚುವಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ಅವನ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅವನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಆತ ನಾನು ನೋಡಿ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಂತರನೇ ಇರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ coercive type. So what is the qualities of a charismatic leaders? So the charismatic leader gathers the followers through the dint of personality and charm. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ, ಅವರ ಚಾರ್ಮ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತರದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಭಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. Some prominent qualities of characteristics charismatic leaders are a vision. ಆತನ ವಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಆತನ ವಿಷನ್ ಹೀಗಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೀಗಿದೆ, ಆತನ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆತನ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಹೀರೋ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆತನ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಆತನ ತತ್ವ, ಆತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೀರೋ, ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಸುದೀಪ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಒಂದು charismatic ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ charisma. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, charismatic ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಾಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವ? ಮೇಸ್ಟ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ್ರ, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. The next one is a transformational leadership. So the transformational leadership is a leadership style in which the leader encourage, inspire and motivate the employees to innovate and create change that will help to grow and shape the future success of the company. So the transformational leadership ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the leader he will encourage and he will motivate the employees. ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಹಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ charismatic ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು charismatic ಅಲ್ಲಿ ಆತ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ದ ಲೀಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ ವಿತ್ a dint of his personality and charm. Here, he will inspire through his vision and passion to get things done. The leader is the head of the show. Leader is open to the followers' input and participation. ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ, ಒಂದು MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಆ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಲೀಡರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದೀರಾ? ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಲೀಡರ್ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ, ನನ್ ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೀಡರ್ನ ತೋರ್ಸೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ charismatic leadership. So these are all some of the comparisons. And another one is a transactional leadership. The previous one is transformational leadership, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This one is a transactional leadership. So it is a managerial type of leadership. It focuses on role of supervision, organization and group performance. The leader who implement this type focus on specific tasks and use the rewards and punishment to motivate the followers. It is similar to an autocratic type of leadership, but ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. This is a transactional leadership. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹೇಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5ಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So we can compare the transactional leadership and a transformational leadership. So the leadership is responsive and it is basic orientation is dealing with present issues. In transformation, this leadership is a proactive and forms a new expectations in the followers. The works within the organization culture and it works to change the organization culture by implementing the new ideas. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್. ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ laissez-faire leadership. Laissez-faire leadership is a direct opposite to the autocratic leadership. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಿಂದೇನು ನಂಗೆ ದೂಸರ ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. laissez-faire ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡು. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀನ್ ಯಾವತ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾವತ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ನಾಳೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ನಿನಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ laissez-faire ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ಕೆಲವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. So it is opposite to the autocratic type of leadership. Instead of a single leader making all decisions for an organization, a group or a team, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. The decision will be taken in an organization as a group. So the laissez-faire leaders make a few decisions and allow their staff to choose an appropriate workplace solutions. ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಈ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತ ಅತ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೆಲ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಯಾರಿವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು? ಫ್ರೀಡಮ್, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟವರು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್.
ಹೌದಾ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಏನು, ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರು. 1915ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ, ಅವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಇದೆ, ಅವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜನ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ಲಿಟ್ರಸಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು? ಹಿಟ್ಲರ್ ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಹೌದಲ್ಲ? ಕೊಯರ್ಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತ? ನಾನು ಈ ತರ ಇದೀನಪ್ಪ, ನೀವು ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಸೊ ಈ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಲೈಸೆ ಫೇರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇಸ್ ದೇ ಫಾಲೋಡ್. So the Gandhi was a laissez-faire leader because he encouraged the peaceful protesting. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ? ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? To get the independence, right? So what is laissez-faire leadership? So ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, the same slide. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ, it leads to the lowest productivity among the group members. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಸೆ-ಫೇರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಲೀಡ್, ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು 3 months ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ವಿತಿನ್ 3 months ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರಿ ಬರೋದು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ, 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದ್ರ, ಅದೇನೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಸೆ-ಫೇರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದ ಲೈಸೆ-ಫೇರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಡರ್. ಲೀಡರ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲೀಡರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಆತ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದರ್ ಓನ್. ಅವರು ಸ್ವಂತ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನನಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಆಟೋಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ
a different leadership style. So these, if you follow this leadership style in your working environment, you can become a good leader. So I'm going to take some few 1-2 minutes break regarding uh, this session, because I have covered the topic leadership style. Leadership style topic na ನಾನು ಇವಾಗ cover ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, and we have another I have another two concept to present. Okay, be with us for 2 minutes. I will come back. Did you listen? Did you listen? Students ಕೇಳಿಸ್ತಾ Students, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. That is audible now. Yes, sir. 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಭರತ್, ಧನುಷ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So regarding the leadership style, you can ask your doubts, or you can have a discussion. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ವಿನಯ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಜ್ವಲ್, Yes, sir. ಓಕೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಸೆಷನ್ ಇದು? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ Yes, ಸ್ಟೈಲ್ sir. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಅವರು. ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್, because we have there's a power cut in this session. ಮೇನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೀನು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ? ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಕೊನೆಯಿಂದ. ಸಂದೀಪ್, ಬೇಗ ಲೀಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೂತ್ಕೊಪ್ಪ. ನಾಯಕ, ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ. ಹೂ ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್? ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಂತ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮನ? ಕೂತ್ಕೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೀಡರ್. ಓಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. Indian Army, it is an organization. Indian Army is an organization. It is not a leader. That is not a person. Good. Next. Suresh Raina. Lead. How he is a leader? Cricketer. He is a cricketer. Whether he is a captain of the team? Virat Kohli, sir. Virat Kohli. Who told that Virat Kohli? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? Umesh, sir. ಉಮೇಶ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಮೇಶ್ ನೀನು? Civil engineer, sir. ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಮೇಶ್. ಯಾಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು? ಓಕೆ. ಅವನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನ. ಬೌಲರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟ ಅಂತ, ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2-3 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬೌಲರ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೋಬಿಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪಾ? ಕ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್. ಗುಡ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಸ್ ಲೀಡರ್. ಗುಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲೀಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ರೋಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್? ಈಗ ಒಂದಿಬ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರ್ತಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಟಿವಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದಾರಾ? ಯಾಕೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಗುಡ್. ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹೌದಾನೆ? ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸರ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು? ವಿನಯ್ ಸರ್. ವಿನಾಯಕ್, ಗುಡ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಲೀಡರ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನೋಡಿದ್ರಿ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು? ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಗುಡ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ದವ್ರ? ಹೇಳ್ದವ್ರ? ಬರ್ದವ್ರ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ರವಿ ನೀತನಂದ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಲೀಡರ್. ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಓದಿದ್ಯಾ? ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್.
ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ಯಾ ಅವ್ರದ್ದು? ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ ಗುಡ್. ಸರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ? ಸರ್. ದೇವನಾಯಕ್. ಗುಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ? ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ. ಏಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಾನ? ಓಕೆ ಗುಡ್. ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್. MS ಧೋನಿ ಸರ್. MS ಧೋನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಓಕೆ ವೈ? ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು? ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೋದಿ ಕೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಸರೇ ವೇಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಹೋಗಿ ಮೋದಿ ಕೋಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಕೂತ್ಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಧಾ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು? ಹಾ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಓಕೆ. ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ? ರೈಟ್. ನೀವು ಯಾರು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಾವು ಕೂಡ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಯಾವಾಗ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So in the first session, we have come to the end of a part of the session. That is about the leadership style. That was covered by Mr. Madhu NS. So on behalf of all the students, I would like to thank Mr. Madhu sir for conducting the session. So we have our next session.